So good morning all of you. Good morning ma'am. Let us take the next topic to be studied in the third chapter, that is quality control. In that we are studying advantages of quality control, inspection, definition and types of inspection. So it is a very important topic to be studied. In this, what is inspection and what are the types of inspection? Illustrate the types of inspection is asked in the examination. You can concentrate here. First let us study what is meant by quality control. Quality we have studied. What is meant by quality? Meaning of quality we have studied. Now let us have a look at quality control. What do you mean by controlling of the quality? How it is controlled generally? Quality ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಂಟಿ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? how you may do it generally speaking? Your views on that? Just think for it. Quality ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? So no? Yes? Okay, can tell. Make it fast. Workers. Yes. Workers properly ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಗಾ. So it's a very good idea. The laborers, workers who is working on the manufacturing process, whether they are doing it properly or not. How it is checked? It is checked at the end result. End result should meet the standard output. ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ನಾವು 0 to 30 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 to 30 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಡಿಗೆ. Suppose if it is giving less than 30, 20 volts ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ it is not of a good quality. Our requirement is what? 0 to 30 volts. So 0 to 30 volts ಕೊಡಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಡಿಗೆ. That result should be checked with the standard one, standard specification. So if it is meeting, then no problem, no need of controlling. If there is any deviation, ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, it should be controlled, no, it should be corrected, no. That correcting the error, difference, deviation is called as quality control. Peeta, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. It is already fixed. ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. How? By checking the output what we are getting with the standard. If there is any difference, if there is any error, that should be controlled. It should be corrected for quality. Here the concern is what? Quality. Okay? So this is called as a quality control. Is that clear? Now look at the definition here. You can see that it is a process through which we can measure the actual quality, performance and compare it with the some standards. As I gave you the example of power supply, hage CR irbodu, multimeter irbodu, standard output irtadalla, adar jote compare madodu. If there is any deviation difference between the observed quality performance and the standard performance, eradu number difference ittadre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Then the corrective actions are taken. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಫಸ್ಟ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ more acceptable to the customer. Customer ಅದನ್ನು easily accept ಮಾಡುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. It is also one of the function. ಮೇನ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಟಮ್ who are going to use it? Customers. Customers are the end users. ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is very important. It is the one of the function of quality control. Next, to reduce the company's expenses to the reduction of losses due to defects. So defects ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. defects ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? internal failure ಆಗ್ತೈತಿ. plus
loss for the company. So ಅದು ಆಗಲಾರ್ದಂಗ quality control ಮಾಡೋದು. Okay. Next, to achieve the interchangeability of manufacturer in large scale production. So large scale production ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುವಾಗ ಅಚೀವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is the next function. So next other functions you can see here, to produce the optimum quality at minimum price. So quality ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್. So this is also one of the important function. To ensure satisfaction of customers with products or services of high quality level. Customer satisfy ಆಗುವಂತ ನಾವು quality design ಮಾಡೋದು, ensure ಮಾಡೋದು. Next, to build customers goodwill, confidence and reputation of manufacturer. So customer ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, LG ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ developing the goodwill, confidence in the customer. So this is an important function of the industry people when they look at the quality. Is that clear? Next, to make prompt inspection. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು by inspection. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ it is nothing but inspection process. So ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Next, quality control at proper stages of the production. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Next, judging the conformity of the process to the established standards and taking suitable actions if there is any deviation. ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ suitable action ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. That is also important function. Next, to improve the quality and productivity by process control, experimentation and customer feedback. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ನೀವು ಮೋರ್ ತೊಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತಂತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, improve the customers relations. Customer ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ they should provide a good quality service or good quality product. Next, to improve the employees and employers relations. So ಇದು improve ಯಾಕಾಗ್ತದೆ, once the quality is satisfied with the customer, then customer will buy your product, sales will increase, profit ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, employees will be happy. Automatically it will build a good relationship between employees and employer. It is interrelated. Okay. Next, developing the quality consciousness in the organization. Consciousness ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ total ಅಂದ್ರೆ everyone should involve in that process. Here what is the process? Quality control is the process. Quality control ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. So it is my work. So I should have that sense, I should have that concern. So this consciousness should be built in every person in the industry. Then only they will get a good quality product at the output. Is that clear? So next, we have studied the functions. Next comes for advantages. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. there are many advantages. So quality control ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you are going to produce good quality items. good quality items produce ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ customers will be satisfied, end users will be satisfied, they will be getting a good quality product, end user satisfied, the sales will increase. No, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, profit will increase, so it is a overall benefit for the company. So let us look at the advantages here one by one. So quality of the product is improved, which in turn increases the sales. It improves the reputation of the company. Company's reputation with image ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿಲ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಯಿತು, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. periodical inspection ಮಾಡಿದ್ರೆ that cost will also reduce. Reduces manufacturing cost. Rework ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Rework ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, uniformity in quality can be achieved. Improves manufacturer and customer relation. Improves employer and employees relation. I think you are following this. Improvement in technical knowledge for process development and product design. We improve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So you can make use the best advanced technology. So that is also advantages for the company. Next, increases production and productivity. Production ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ automatically productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, output ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Increases profit of the company. Simplifies and standardizes the production processes. So these are the important advantages of quality control. Clear? Shall we proceed? Now comes inspection. In quality control ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದರ functions ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, advantages ಹೋಗುತ್ತೆ. Then how it is done? Quality control ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. there is a separate person for that. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ? they have to look, they have to inspect only about the quality of the goods, quality of the end result. So this is done by a inspection process. What do you mean by inspection? Inspection ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ, it is an art, ಒಂದು ಕಲೆ. art ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? of checking materials. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, raw materials, parts. Some parts are required for manufacturing process. Components. if you power supply ready ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ registers, capacitors, ICs, they are the components required. Or products at various stages in the manufacturing. And sorting out the faulty or defective items. ಅವನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್. That will avoid the rework, rejection. That will avoid the defective output at the end. Is that clear? So this is the inspection process. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. In a similar way, it is differently given. The inspection is an art of comparing the materials, products or performance. Compare ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ? with established standards. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು
ಅದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. Regulated variable power supply 0 to 30 volts. So that is the specification for variable power supply. Open power supply specification is plus or minus 12 volts. Just 2 ampere or just ampere ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ measurement of the product. Once they know the specification, then they should measure the output of that product, whether it is meeting the standard output or not. ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. See here, comparison of above two. So ಇದು output of the produced manufactured item. ನಾವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ output. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ output. So ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ. ಹೌ ಡು ದೇ ಡು? ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಸ್ತೈತೆ. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ defective parts ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಎಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಐಟಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it will not work. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? It has to send back for reworking. Reworking may take extra cost, extra amount, extra labor work, extra time, extra energy. Is it not loss for the company? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ rework ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಐಟಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಕರಿಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಹೌ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So that is the inspection what you are doing for the program. Is that clear? Okay. Functions of inspection. Inspection ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಏನು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ? It separates the defective components from the non-defective ones. Defective ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Next, inspection locates the defects in raw materials and products in processes. ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ವರ್ಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
quality. To detect the sources of troubles and weakness in the finished product. Detect ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಆಗ್ತದೆ. It helps in reduction of wastage. Clear? To increase the production. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Next ಏನು ನೋಡಿ? Functions ಆದ್ಮೇಲೆ types of inspection. So inspection ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ. There are many types. It is asked in the examination. Define inspection. Explain the types of inspection. So in 8 types ನೋಡಿ. First one roving process, patrolling or tour inspection. Second one fixed inspection. Third key-point inspection. Final inspection. Tool inspection. Sample inspection. First piece inspection. List and photoga just list ಮಾಡಿಬಿಡು 5 marks ಗಾದವು. Define inspection. List the different types of inspection photoga. Just list it. If it is asked for more marks, then we explain step by step. So let us take the first type. First type ಯಾವುದು ನೋಡಿ? Roving process, patrolling or floor inspection. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ರೋವಿಂಗ್ ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತಾರಲ್ರಿ. ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ವಾಚ್ಮನ್ಗಳು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಾರೇನು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ. ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೋವಿಂಗ್. ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. So patrolling. So these all come under this type inspection. So inspection ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಐಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಕತ್ತೇನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So this is how they do in the roving, patrolling type of inspection. Okay, you can see here. In this inspection, the inspector walks around. Inspector ಅವರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದಾವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Daily he comes at 9:30. He checks whether all classes are going on or not. Have you seen that? So he does that. That will improve the quality of the students and also teachers. When there is somebody who is inspecting, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆದರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. So this is how the inspection is performed, just to improve the quality. Okay. Next. This helps in catching errors during process itself, and it is more effective and desirable because product need not be transported to the centralized inspection place. Product ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ ಅದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ will be sitting at fixed place. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಐಟಮ್ಸ್ those all will be transferred to the inspector who is sitting at one fixed place. So this happens only when ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡು equipments ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ equipments ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂದ್ರೆ if they are of a huge weight, ಜಾಸ್ತಿ weight ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ they will be of a big size. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್.
ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವರು ವೈರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೋತಾರ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್, ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನು. Got it? So this is called as a fixed inspection. Okay, you can easily understand this. Key point inspection. Key point ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ where it should be checked. If you do not check at that point, later work it is very costly. ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸಪೋಸ್ if you don't check and send it, it may be defective at the end stage. So it may require extra cost for rework. Defective ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ key point ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Key point ಅಂದ್ರೆ it is an important point where the output should be checked before it is sent to the next stage, which is more costlier. So in the best ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು AC ಟು DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. AC ಟು DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Rectifier is the one stage. That output you are going to check and you are going to send it to the next stage. Rectifier output also you will filter it. Filter is the next stage. Filter after the next regulator. So there are different stages in the power supply when you are designing. So step by step you are checking. No, that point we call it as a key point. Rectifier output is a key point. And filter output is a key point. You have to check it. If you do not check there, if you directly give that output to the next stage, then the next stage will also may be defective. No, each stage naga defect aithe, but you check ಮಾಡಲಾರ್ದ the next stage ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ output defective ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ step by step ನೀವು output check ಮಾಡಿದ್ರೆ, key point ಅಲ್ಲಿ check ಮಾಡಿದ್ರೆ, then it will avoid what defective items to be produced at the end. So always we are going to get the correct items. Theta. So this is very important. Key point inspection. Clear? Example I have given, you can make use of it. Next, final inspection. Final inspection will be finally check ಮಾಡೋದು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Final ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Final inspection ಮೆನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ finally check ಮಾಡೋದು. Final output we are going to check. Okay, so this is final inspection. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಲೆ ಫೈನಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಒಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ. ಎಸ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಕೂಡ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟ ಬಿಡಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೋ, ಬಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟಾದಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಕೆಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಒಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ವಾಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಟೂಲ್ for us for electronic laboratory to test. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CR ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್
ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಬರಬೇಕಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಯೂಸಿಂಗ್ CRO. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಗಳು, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತದೆ ಅದು, ಬಟ್ CRO ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ CRO is a tool for us for electronics. Multimeter is a tool for us to check the output. Power supply output check ಮಾಡಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ output check ಮಾಡಕ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ at certain points. So those are called as what? Tools for inspection. So electronics ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೆ? ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ, CRO ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾಗ ಟೆಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that tester is also a tool for networking. So like this, in different industries they will have different tools for inspection. Mechanical of ಬೇರೆ ಬೇರೆ tools ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ tools in inspection. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಿಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಗೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಟೂಲ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್, CRO ಮತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. So you can think, if the multimeter itself is defective, if CRO itself is defective, if you directly use for inspection, can you get the right quality products at the end? No. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಸರಿಯಾದ CRO ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ is called as tool inspection. Checking the tools whether they are working properly or not, because these tools are used to inspect other items. Is that clear? So these are the examples. You can write down these. It is not given in the book for your understanding. Next, sample inspection. Sample inspection ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಉಸಿರಿತ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಟ್ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ ಐತಿಲ್ಲೋ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ರಾಶಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ 2 ಡಜನ್ ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಗಡಿಯವರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. So this is called as sample inspection. Is that clear? Next, first piece inspection. First piece inspection ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ first piece which is getting ready. Industry ಒಳಗ first piece CRO ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. That indicates that all the process, all the procedure what they are following is correct. It is standard. Then they can go for the continuous production. First piece check ಮಾಡಲಾರ್ದೆ direct production start ಮಾಡಿದ್ರೆ first piece if it is giving defect, they have not checked, they directly start the production. What happens? On that day whole production will be in defects. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If the first piece is okay, then they will continuously start the production. Otherwise, they have to stop it and correct it. So this is the next type of inspection. I think it is over. Is that clear? All types of inspection with the help of example we have studied. Any doubts in this? Clear? Okay. Let us take the advantages. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ? ಸಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಎರರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್, ಕೆಡ್ಲಾರ್ದಂಗ, ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್.
quality items are customers. Customer will take those items. They will be satisfied. So sales will increase. Wastage can be reduced. Waste ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. Rework. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ that is rework. Defect ಇದ್ದಾಗ ನೀವು rework ಮಾಡ್ತೀರಿ. When there are no defects then no rework. So this is the advantage. Improve the relationship between employees and employer. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ employees ಮತ್ತೆ employer ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because they will be having a consciousness about the quality. Improvement in the quality will give the satisfaction to them. Because sales will increase, profit will increase. They'll get more and more salary, bonus. Okay, next. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಾರ್ there will be advantages with respect to that there will be disadvantages but compared to advantages disadvantages are less ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ you can see here inspection ಮಾಡೋದು ಏನು disadvantage ಆಗ್ತೈತಿ skilled inspectors are required or otherwise training should be given ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ cannot be taken for inspection electronics laboratory ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ cannot do the inspection they should be at least minimum diploma holder ಇರಬೇಕು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು equipments ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they will be having the knowledge so that person is taken as a quality inspector especially for electronic laboratory is that clear so hange skilled inspectors are required in any other industries if they are not skilled they must be given a training or training ಕೊಡಬೇಕು training ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ then they cannot easily inspect it training ಕೊಡಕ್ಕೆ extra cost inspector ಗೆ monthly salary ಕೊಡಬೇಕು so it is an overhead for the company they have to be paid next overhead cost increases or manual inspection ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ so it's an extra cost paid for them so it will increase the cost for the company if there is unskilled inspector unskilled ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುಚ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಲೇ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ just because of inspection ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ they must be well trained they must be skilled if they are not trained and skilled unnecessarily they will be wasting the time in the inspection due to that the delay will be there in the production next there is always conflict between the inspectors and workers conflicts ಜಗಳ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು sometimes workers will be busy they will call inspector afterwards so there will be some clashes because of not setting the time irbodu because of miscommunication irbodu some conflicts will be there so it should be managed properly from the management side so this is a disadvantage is that clear so these are the disadvantages some MCQs for your learning you just answer for this clear on this topic advantage of inspection now rework can be avoided C is the correct I thought you would tell this so here C rework can be avoided correct next fixed inspection fixed inspection when inspection equipments are of big size and not movable then which type of inspection inspector will be at a fixed place okay fixed inspection is that clear so like this you can have different questions on this for more learning so this completes the inspection types of inspection advantages disadvantages functions so it's a very important topic I feel you have understood this topic artha agaythe okay shall we stop see you are having any doubts you can ask me any doubts you can care about you regarding